press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hi, hello my dear students. Yes, today I am going to start a new lesson, story of a pot. Story of a pot. Okay, yes dear students, in this lesson you are going to learn about mainly what are the steps are taken to make a pot. And first we are going to learn about what are the essential things or need for living things. Yes, dear students, you know, our earth is very beautiful and wonderful. Why? Because, see, you know, our earth is comprises of many different things, that it is living and non-living things. The life is only exist on the earth. Why? Because essential things like air, water, food, clothes and houses are only available on the earth. See, these air, water and food, these three are very essential to all living things. See, besides this we need clothes and houses also. Clothes and houses also very essential things for living things, mainly human beings. For other living things like plants and animals, they need air, water and food. See, besides this they need what? Soil also. Soil is also very essential things for all living things. Why? Because our 95 basic needs, in the 95% are fulfilled by our soil. So soil in ನಮಗೆ 95% ಅಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಬೇಸಿಕ್ ನೀಡ್ಸ್ ಫಿಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಎಸ್, ಸಿ ಏರ್ ಇಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಬ್ರೀತ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂತಹ ಗಾಳಿ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಇಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟರ್. ಸಿ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್. ಯು ನೋ, ಸಾಯಿಲ್ ಇಸ್ ದ ಅಪ್ಪರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್. ಸಿ ವಾಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಏನಿದೆ ನಿಂತಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಮರಳು ಅಥವಾ ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಫುಡ್. See, food is we get food from the plants. So ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಫುಡ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಯಾದ್ರ ಮೇಲೆ ಗ್ರೋ ಆಗೋದು? ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಸಾಯಿಲ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾತ್ಸ್. ಸಿ ವಿ ನೀಡ್ ಕ್ಲಾತ್ಸ್. ವಿ ಯೂಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾತ್ಸ್. ನಾವು ಕಾಟನ್ ಆಗಲಿ, ಜೂಟ್ ಆಗಲಿ, ಲೆನಿನ್ ಆಗಲಿ, ಈ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾತ್ಸ್ಗಳು ಬರೋದು ಯಾರಿಂದ? ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಿಂದ. We get many different types of clothes from plants. Okay, so clothes ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಲಿಸ್ಟರ್, ನೈಲಾನ್, ರೇಯಾನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಸಿಗೋದು ಎಲ್ಲಿ? ಸಾಯಿಲ್ನ ಒಳಗಡೆಗೆ, ಭೂಮಿಯ ಒಳಗಡೆಗೆ, ಅರ್ಥನ ಒಳಗಡೆಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌಸಸ್, ವೇಸ್ ವಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಹೌಸಸ್ ಆನ್ ದ ಸಾಯಿಲ್. ಸೊ ಅಪ್ಪರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಾಯಿಲ್. ಓಕೆ, ಸೇ ವಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಹೌಸಸ್. ಸೊ ನಾವು ಮನೇನ ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಕಟ್ತೇವೆ, ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಕಟ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಸಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ಎ ಕಚ್ಚಾ ಹೌಸಸ್. ಸೊ ಗುಡಿಸಲನ್ನ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೂ ಸಹಿತ ನಾವು ಸಾಯಿಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಸ್, ದರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಯೂಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸಾಯಿಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್, ಸಮ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅರ್ತ್ ವರ್ಮ್, ಸ್ನೇಕ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಲೀವ್ಸ್ ಇನ್ ಸಾಯಿಲ್. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೇ ವಾಸಿಸುತ್ತೆ. There are many uses from the soil also. See, besides this, soil is also very important to us. Okay, the soil is the upper layer of the soil, and soil is a natural resources. So it's a natural gift. It's a nature gift. Okay, see, what are the main things are used for essential for living things? Air, water, food, clothes, house and also soil are a main essential things for all living things. Okay, yes, right. As in your textbook, in a story, lesson number 2, story of a pot. So in page number 170, they given some questions. You need food every day, isn't it? Observe how it is prepared in your house. What things are required to prepare food items are right here. So they are given 5 blanks to you. Okay, see, you know, so food is very essential to us. See, not only for us, for all living organisms like plants, animals, they also need what? Food. But plants can prepare its own food by using some raw materials. See, animals are get food from plants, and we also get food from plants and also from animals.
ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಫುಡ್. ಸೊ ನಾವು ಫುಡ್ಡನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಫುಡ್. ಸೊ ಫುಡ್ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ. ಟು ಸರ್ವೈವ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ ವಿ ನೀಡ್ ವಾಟ್ ಫುಡ್. ನಾವು ಜೀವನ ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮಗೇನು ಬೇಕು? ಆಹಾರ ಬೇಕು, ಊಟ ಬೇಕು. ಸೊ ಅಡುಗೆನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಥಿಂಗ್ಸ್ಗಳು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ? ಸಿ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಫುಡ್ ವಿ ನೀಡ್ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್. ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ we need food grains and we need water, okay, and also we need some spices and salt or all these, and also we need what? Utensils. Do you know what is utensils? ಯುಟೆನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ನಾವು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಎಸ್ ವಿ ಯೂಸ್ ವಾಟ್? ಯುಟೆನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ವಾಟ್? ಫುಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ನೀಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್. ಸಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಫುಡ್. ನಾವು ಫುಡ್ಡನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಫುಡ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಬೇಕು, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ನೀಡ್ ವಾಟರ್, ಸ್ಪೈಸಸ್, ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಎಲ್ಲ ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ನೀಡ್ ಮೇನ್ಲಿ ದಟ್ ಥಿಂಗ್ ವಾಟ್? ಯುಟೆನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಾಟ್? ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್. Okay, these are all essential things. These are all 5 things are very essential to make or prepare what? Food items. See, food is very important to us to survive our life. Okay, yes, right. In next question, what is the next question? As you already know about the use of various types of utensils to prepare food items, and it is stored water in the house. Generally, what materials are used to make the utensils? Right, 5 materials here. So I told, so utensils are very important to prepare what? Food items. To prepare food items, we need what? Utensils. See, what are the materials are used to make these utensils? ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸಿ ನಾರ್ಮಲಿ ಟು ಮೇಕ್ ದಿಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯುಟೆನ್ಸಿಲ್ಸ್. ಸೊ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೇನೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಎಸ್, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ಹಾಗೆ, ಸೊ ವಿ ಯೂಸ್ what? Steel utensils. ಸ್ಟೀಲಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ. ಸೊ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಪರ್ ಯುಟೆನ್ಸಿಲ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, isn't it? ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಮೆನಿ ಕ್ಲೇ ಪಾಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಕ್ಲೇ ಪಾಟ್ ಅಂದರೆ ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಹಿತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫುಡ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಫುಡ್ ವಿ ಯೂಸ್ ವಾಟ್? ಕ್ಲೇ ಪಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಯೂಸ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ವಾಟ್? pot. And also we use what? Iron to ಮೇಕ್ ಯುಟೆನ್ಸಿಲ್ಸ್. ಸೊ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಡಾಯಿಗಳು ಅಂದರೆ ಈಗ ಬಾಣಲೆಗಳು ಬರ್ತಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂದು ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಡಾಯಿಗಳಿಂದನೂ ಸಹಿತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಐರನ್ನಿಂದ ಅಂದರೆ ಕಬ್ಬಿಣದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನು ಬಾಣಲೆಗಳು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಹಂಚುಗಳನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಐರನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಎಸ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಸ್ಟೀಲ್, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ, ಕಾಪರ್, ಕ್ಲೇ ಪಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐರನ್ ಆಲ್ಸೋ. ವಿ ಯೂಸ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ವಾಟ್? ಯುಟೆನ್ಸಿಲ್ಸ್. ಸೊ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಹಲವಾರು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಸ್ಟೀಲ್, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ. ಸೊ ಸ್ಟೀಲ್ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಮನೇಲಿ. ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕುಕ್ಕರ್, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕಾಪರ್ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಸಹಿತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೇ ಪಾಟ್, ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಕೆಗಳನ್ನು ಸಹಿತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ದ ಯೂಸ್ ವಾಟ್? ಐರನ್. ಹಂಚುಗಳು, ಬಾಣಲೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಬ್ಬಿಣದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ವಾಟ್? ಯುಟೆನ್ಸಿಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸಿ in this lesson we are going to learn about mainly the story of a pot. Yes, to make a what? Clay pot. See, we have already seen steel, aluminum, copper, iron. See, these are all things nowadays we are going to use, but we are not going to use this clay pot. So ಇವೆಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ನೋಡಿದಿರಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್
ಕ್ಲೇ ಪಾಟ್ನ ನೀವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೀವು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಸಿ ರೀಸೆಂಟ್ ನೌ ಇಟ್ ಡೇಸ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲೇ ಪಾಟ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಫುಡ್. We are going to use steel, aluminum and iron, copper utensils. We are not going to use with this clay pot. See, but ancient peoples ಅಂದರೆ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಕ್ಲೇ ಪಾಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕ್ಲೇ ಪಾಟ್ ಅಂದರೆ ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಕೆ. ಎಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲೇ ಪಾಟ್. ಸಿ ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಕೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಸಿ ನಾರ್ಮಲಿ ವಿ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲೇ ಪಾಟ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಫುಡ್. ಸಿ ಇನ್ ದ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಪೀಪಲ್ಸ್. ಸೊ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಅಜ್ಜ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿ, ಸೊ ಅವರು ಯಾವುದರಿಂದ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಕೆಯಿಂದ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ ನಾವು. ಈ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಸ್ಟೀಲ್ ಕುಕ್ಕರ್ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ನಾವು ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಸಿ ಕ್ಲೇ ಪಾಟ್. ಸೊ ಕ್ಲೇ ಪಾಟ್ ಅಂದರೆ ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪಾಟ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಸ್ ದ ಪಾಟರ್ ಯೂಸ್ ಕ್ಲೇ ಸಾಯಿಲ್ ಟು ಮೇಕ್ ಎ ಪಾಟ್. ಸೊ ಪಾಟರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಸೊ ಪಾಟರ್ ಅಂದರೆ ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಕೆ ಮಾಡುವನು, ಅಂದರೆ ಕುಂಬಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಕೆ ಮಾಡೋನಿಗೆ ಏನಂತೀವಿ? ಕುಂಬಾರ. ಕುಂಬಾರ ಅಂದರೆ ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಕೆಯನ್ನು ಮಾಡೋನು. ಮೀನ್ಸ್ ಪಾಟರ್ ಈಸ್ ಅ ವರ್ಡ್ ಹಿ ಮೇಕ್ ವರ್ಡ್ ಪಾಟ್. As potter use which soil? Clay soil to make a pot. ಸೊ ಕ್ಲೇ ಸಾಯಿಲ್ ಅಂದರೆ ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಕ್ಲೇ ಸಾಯಿಲ್ಗೆ ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಸ್ ಪೋಟರ್ ಯೂಸಸ್ ಕ್ಲೇ ಸಾಯಿಲ್ ಟು ಮೇಕ್ ವಾಟ್? ಪಾಟ್. ಸೊ ಕ್ಲೇ ಸಾಯಿಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು? ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಕೆನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಸ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ಎ ಪಾಟ್? ಸೊ ಯಾವ ಸ್ಟೆಪ್ಗಳಿಂದ ಪಾಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ದೇ ಡಿಗ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆಗಿತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೀವ್ ದ ಕ್ಲೇ ಸಾಯಿಲ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ದೇ ಸೀವ್ ದ ಕ್ಲೇ ಸಾಯಿಲ್. ಸೀವ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಜರಡಿ ಹಿಡಿಯೋದು. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಅಮ್ಮ ಚಪಾತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಜರಡಿ ಹಿಡಿತಾರಲ್ವ ಜಲ್ರಿಯಿಂದ, ಹಾಗೆ ಸೊ ಕ್ಲೇ ಸಾಯಿಲ್, ಸೊ ಪಾಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಫಸ್ಟು ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೀವ್ ದ ಸಾಯಿಲ್. ಸೀವ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ಅಂದರೆ ಜರಡಿ ಹಿಡಿತಾರೆ ಮಣ್ಣನ್ನು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದೇ ಮಿಕ್ಸ್ ದ ಕ್ಲೇ ವಿತ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಜರಡಿ ಹಿಡಿದ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಕ್ಲೇ ಮತ್ತು ವಾಟರ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟು ಕಲಸೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಜರಡಿ ಹಿಡಿದು ಆಮೇಲೆ ನೀರು ಹಾಕಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವ, ಹಿಟ್ಟಿನ ಮುದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಹಾಗೆಯೇ. ಸೊ ಕ್ಲೇ ಸಾಯಿಲ್ನ ಜರಡಿ ಹಿಡಿದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು? ಮಣ್ಣಿನ ಮುದ್ದೆ ಆಯಿತು. ಓಕೆ. ಎಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ದೇ ಕೀಪ್ ದ ಶೇಪ್ ದ ಪಾಟ್ ಇನ್ ದ potter wheel. Say what are they doing? They are going to shape the pot in potter wheel. So potter wheel ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೊ ಪಾಟರ್ ವೀಲ್ ಅಂದರೆ, ಸೊ ವೀಲ್ ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಈ ಸೈಕಲ್ನ ಚಕ್ರ, ಕಾರಿನ ಚಕ್ರ, ಲಾರಿ ಚಕ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ. ಆ ಥರದ ಚಕ್ರ ಅಲ್ಲ, ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿ ಮೀನ್ಸ್ ಬುಲ್ಲಕ್ ಕಾರ್ಟ್ನ ವೀಲ್ನ ನಾವೇನಂತೀವಿ? ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಟು ವಾಟ್? ಮೇಕ್ ಎ ಪಾಟ್. ಸೊ ಬುಲ್ಲಕ್ ಕಾರ್ಟ್ನ ಚಕ್ರ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಿಡಲಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶಲ್ಲು ಇಲ್ಲಿ ವುಡ್ಡಿಂದ ಮಾಡಿರೋಂತಹ ವೀಲ್. ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ಪಾಟರ್ ವೀಲ್ ಅಂದರೆ ಅದು ವುಡ್ಡಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಪಾಟರ್ ವೀಲ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ವುಡ್. ಪಾಟರ್ ವೀಲ್ನ ವುಡ್ಡಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೇ ದೇ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಪಾಟರ್ ವೀಲ್ ಟು ಶೇಪ್ ದ ಪಾಟ್. ಸೊ ಮಣ್ಣಿನ ಮುದ್ದೆನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಈ ಮಿಡಲಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ವೀಲ್ನ ಜೋರಾಗಿ ತಿರುಗಿಸ್ದಾಗ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅದಕ್ಕೊಂದು ಶೇಪ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಪಾಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಶೇಪ್ ಬೇಕೋ ಆ ಶೇಪ್ನ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೇ ರಿಮೂವ್ ದಟ್ ಪಾಟ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶೇಪ್ ಬಂದಿರೋಂತಹ ಪಾಟನ್ನ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡ್ರೈ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸನ್ ಆರ್ ಕ್ಲೀ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು? ಡ್ರೈ ದ
pots in the sun or killed. ಸೊ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಅಥವಾ ಸುಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಿಕೆನ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಿಕೆನ ತೆಗೆದ ಮೇಲೆ, ಶೇಪ್ ತೆಗೆದ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಅಥವಾ ಸುಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೆಕೋರೇಟ್ ದ ಪಾಟ್. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೆಕೋರೇಟ್ ದ pot with paint. Yes, now I am going to show you one of the parts. So ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಿಕೆನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, yes, this is what, clay pot. See, they use this a clay pot to what, prepare or cook food. ಎಸ್, ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಈ ಕ್ಲೇ ಪಾಟ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ? ಫಸ್ಟ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೀವ್ ದ ಕ್ಲೇ. ಮೊದಲು ಜಡಿ ಹಿಡಿತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಶೇಪ್, ಸೊ ಪಾಟರ್ ವೀಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಶೇಪ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಈಗ ನೋಡಿ, ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವೇನಂತೀವಿ, ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಿಸ್ clay pot to what, to prepare food, for to store food grains, and also for storing water. They use all these purpose, for to do these all purpose they use what, clay pot. So clay pot na use ಮಾಡಿ ಅವರು ಫುಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಫುಡ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, and they are going to use was store water also by using what, this clay pot. Okay, yes, right. And then going to dry the pots in the sun or clean. So dry ಮಾಡಿ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡೆಕೋರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್, ಸಿ ಹಿಯರ್ ದೇ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಸಮ್ ಲೈನ್ಸ್. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಲೈನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರ್ಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಸಮ್ ಲೈನ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ಸಮ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಆನ್ ಪಾಟ್ಸ್. ಸೊ ಪಾಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಡಿಸೈನ್ಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ರೈಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಪೋಟ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಸ್ಟೆಪ್ಸನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಎ ಪೋಟ್. ಯಾವ ಥಿಂಗ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಪೋಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ? ಸಾಯಿಲ್, ಮೀನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಸಾಯಿಲ್? ಕ್ಲೇ ಸಾಯಿಲ್ we are going to use make a pot, and wheel, two things. Second thing, third thing is water, and we are going to kill. So kill means, so ಸುಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೆಕೋರೇಟ್ ಪೋಟ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸಮ್ ಥ್ರೆಡ್ಸ್. ಸೊ ಥ್ರೆಡ್ಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪೋಟನ್ನು ಡೆಕೋರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಆ ಪೋಟ್ ವೀಲ್ ಮೇಲೆ ತಿರುಗ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೂ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಥ್ರೆಡ್ ಟು ಸಪ್ರೇಟ್ ದಟ್ ಪಾಟರ್ ವೀಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಟ್. ಸೊ ಪಾಟರ್ ವೀಲಿಂದ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ವಾಟ್, ಯೂಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಥ್ರೆಡ್. Okay, so these are all about steps to taken to make what, pot. Okay, understood? Yes. Next, what are the uses of this pot? So ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಪಾಟನ್ನು ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು? ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು. ಸೊ ದೇ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ pot to, for what purpose? Mainly to cook food. Cook food and then store food grains, to store food grains, and for store water. So they are going to use what, store water, ನೀರನ್ನ ಶೇಖರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. and they use this pots for to planting, and also they are going to use their pots to decorative purpose. ಸೊ ಡೆಕೋರೇಟಿವ್ ಪರ್ಪಸ್ಸಿಗೂ ಸಹಿತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪೋಟ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಎಸ್, ಸಿ ದೇ ಯೂಸ್ ದ ಪೋಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕುಕ್ ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೋರ್ ಫುಡ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೋರ್ ವಾಟರ್, ಪ್ಲಾಂಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಕೋರೇಟಿವ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸಿ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಪಾಟಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಅಡುಗೆಗೂ ಯುಟೆನ್ಸಿಲ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋಂಥ, ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ, ಸ್ಟೀಲ್ ಯುಟೆನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಟು ಕುಕ್ ಫುಡ್. ದೇರ್ ಆರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್. ಸೊ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್? ನಾವು ಕ್ಲೇ ಪಾಟಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರ ಆರೋಮನೇ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಮೆಲ್ಲೇ ಚೇಂಜ್, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಚೇಂಜ್. ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಫುಡ್ನ ಟೇಸ್ಟ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ.
ನಾವು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದ್ಸತಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಫುಡ್ಡು. ಇಟ್ಸ್ ಅ ರಿಯಲಿ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಫುಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ವ್ಯಾನ್ ವಿ ಕುಕ್ ದ ಫುಡ್ ಇನ್ ಕ್ಲೇ ಪಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಮೆನಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಕ್ಲೇ ಪಾಟಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸಿ ಇಟ್ಸ್ ರಿಟೈನ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಫುಡ್. ಸೊ ಫುಡ್ಡಲ್ಲಿರುವಂಥ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾವುದು, ಈ ಕ್ಲೇ ಪಾಟಿಂದ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಅಡುಗೆ. ಸೊ ಅದೇ ಯುಟೆನ್ಸಿಲ್ಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐರನ್, ಜಿಂಕ್, ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಎಲ್ಲ ಸೋಡಿಯಂ, ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮ್ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕ್ಲೇ ಪಾಟಲ್ಲಿ ಫುಡ್ಡನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸೊ ನಾವು ಯುಟೆನ್ಸಿಲ್ಸಿಂದ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ರಿಟೈನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಏನೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮ್, ಐರನ್, ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಹಲವಾರು ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್, ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸು ನಮಗೆ ಕ್ಲೇ ಪಾಟಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಏನೇನು ಯೂಸ್ ಇದೆ ನಾವು ಕ್ಲೇ ಪಾಟಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಗಿವ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಟೇಸ್ಟ್. ಸೊ ಟೇಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಅರೋಮಾ ಚೇಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಸ್ಮೆಲ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ರಿಟೈನ್ಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಫುಡ್. ಸೊ ಫುಡ್ಡಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಹಿತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ, ಕ್ಲೇ ಪಾಟಲ್ಲಿ ಫುಡ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ಸೊ ಯುಟೆನ್ಸಿಲಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಯುಟೆನ್ಸಿಲ್ಸಿಂದ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಯೂಸಸ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಎಸ್. See, in olden days they are using the clay pot for this purpose. See, nowadays we are not going to use clay pot. So ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾವು ಕ್ಲೇ ಪಾಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಹೌಸಸ್, ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ ಸಮ್ ವಿಲೇಜಸ್, ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಈಗಲೂ ಸಹಿತ ದೇ ಯೂಸಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಪಾಟ್ಸ್, ಈಗಲೂ ಸಹಿತ ಅವ್ರ ಪಾಟ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್? ಹಾಗಾದರೆ ಅವ್ರು ಯಾವ ಪರ್ಪಸ್ಸಿಗೆ ಪಾಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸಿಂಗ್ ಪಾಟ್ ಫಾರ್ ಕುಕ್ ಫುಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಯೂಸ್ ಪಾಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟೋರ್ ಫುಡ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಯೂಸ್ pot for store water. As have you seen some of the peoples they use water for to store food. See nowadays in cities also, so in ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿಟ್ಟು ಕುಡಿತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ಲಾಗಿ ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹಾಟ್ ಸೀಸನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವ್ರ ಮನೇಲಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಕುಡೀರಿ, ಸೊ ತುಂಬ ತಣ್ಣಗಿರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ತಣ್ಣಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಥರ ತಣ್ಣಗಿರೋ ನೀರು ನಮಗೆ ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ? ಸೊ ನೋಡಿದಿರಲ್ವಾ? ಸೊ ಬೇಸಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಿಕೆನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ವಾಟರ್, ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಕೂಲಾಗಿ ತಣ್ಣಗಿರೋ ವಾಟರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ನೌ-ಎ-ಡೇಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲೇ ಪಾಟ್ ಟು ಪ್ಲಾಂಟಿಂಗ್. ಸೊ ನಾವು ಕುಂಡ್ಲಗಳನ್ನ ಕ್ಲೇ ಪಾಟಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಕುಂಡ್ಲಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಯೂಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲೇ ಪಾಟ್, ಸೊ ಕ್ಲೇ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಟು ಡೆಕೋರೇಟಿವ್ ಪರ್ಪಸ್. ಸೊ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡೆಕೋರೇಟಿವ್ ಪರ್ಪಸ್ಸಿಗೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಿ, ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ಸಿಗೂ ಸಹಿತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕ್ಲೇ ಪಾಟ್ಸ್, ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಡೆಕೋರೇಟಿವ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದಾಗಲಿ. ಹಾಗೆ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ಮಣ್ಣಿನ ದೀಪಗಳು. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಈಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್. ಸೊ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ದೀಪಗಳನ್ನ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ, ಈ ಥರ ಡೆಕೋರೇಟಿವ್ ಪರ್ಪಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಫಾರ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲೇ. ಸೊ ಕ್ಲೇಯಿಂದ ಮಾಡಿರೋಂತಹ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ನಾವು ಡೆಕೋರೇಷನ್ನಿಗೂ ಸಹಿತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ರೈಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಲೈಕ್, ಸೊ ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ದೇ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಕ್ಲೇ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಸೊ ಮಣ್ಣಿಂದ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಆಟ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಆಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ಮಣ್ಣಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪಾಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಬಟ್ ನೌ-ಎ-ಡೇಸ್ ವಿ ಸಿ ವಾಟ್ ಸಮ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಟಾಯ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕಾರ್ಸ್. ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ಬಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕಾರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ಲೇ ವಿಡಿಯೋ ಗೇಮ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಗೇಮ್ಗಳನ್ನ ಆಡ್ತೀರಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಟಾಯ್ಸ್ಗಳನ್ನ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಟಾಯ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಿ. ಬಟ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಣ್ಣಿಂದ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಮಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ, ಆಟ ಆಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಮಣ್ಣಿಂದ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಆಟ ಸಾಮಾನುಗಳು. ಎಸ್, ರೈಟ್. Yes, in page number 173, they are given some pictures. See, look at the pictures given below. Do you find any difference? Tell the difference. So, ಈ ಎರಡು ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ, see in the page number 73, they are given some pictures. You just find out the difference between these two pictures. See, in first picture they are given
ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ವಾಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಫುಡ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಕ್ಲೇ ಪಾಟ್. ಸೊ ಅದೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿಕ್ಚರ್, ಆ ಕಡೆಗಿರೋ ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಯುಟೆನ್ಸಿಲ್ಸಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಡುಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿ ಇನ್ ದ ಓಲ್ಡನ್ ಡೇಸ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಕ್ಲೇ ಪಾಟ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಫುಡ್. ಸಿ ನೌ ಡೇಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ವಾಟ್ gas stove and aluminum steel utensils to prepare food. Yes, in the ancient peoples they use what a clay pot to store water. Nowadays we are going to use what filter to store water. And in the ancient peoples they are going to use what a clay pot to storing food grains. ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಡಕೆಗಳು, ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಮಡಕೆ, ಈಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ದೆ ಇಷ್ಟೇ ಸಣ್ಣ ಮಡಕೆ, ಆದರೆ ಹಿಂದೆ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಡಕೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ 5ರಿಂದ 6 ಅಡಿಗಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ಮಡಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಫುಡ್ಡನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸೊ ಫುಡ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸಿ ಇಟ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಪೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಫ್ರಮ್ ದ ಜರ್ಮ್ಸ್. ಸೊ ಜರ್ಮ್ಸಿಂದ ಹಾಗೆ ಪೆಸ್ಟ್ಗಳಿಂದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಯಾವುದು, ಈ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಡಕೆಗಳು. ಬಟ್ ನೌಡೇಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ವಾಟ್ ಜೂಟ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ಫುಡ್. ಸೊ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾವು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ನ ಹಾಗೆ ಜೂಟ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಟು ಸ್ಟೋರ್. ಬಟ್ ಇನ್ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ದೇ ಯೂಸ್ ವಾಟ್ ಬಿಗ್ ಕ್ಲೇ ಪಾಟ್ಸ್. And in the ancient peoples they use what clay pots, so that's why they are going to selling the clay pots. Now we are going to use what utensils, steel utensils and aluminum utensils. See the sailors are what they are going to sell utensils, means steel utensils na ಏನು ಮಾರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. As in the ancient peoples they use ಕ್ಲೇ ಪಾಟು ಆ್ಯಸ್ ಎ ಡೆಕೋರೇಟಿವ್ ಪರ್ಪಸ್. ಸೊ ಕ್ಲೇ ಪಾಟಿಂದನೇ ಹಲವಾರು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಡೆಕೋರೇಷನ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಿ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ವಾಟ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಆರ್ POP ವೇಸಸ್ ಫಾರ್ ಟು ಡೆಕೋರೇಟಿವ್ ಪರ್ಪಸ್. ಸೊ ಡೆಕೋರೇಟಿವ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆಗಿ ನಾವೀಗ ಗ್ಲಾಸಿನ ಹೂಕುಂಡಲಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಕ್ಲೇ ಪಾಟನ್ನು ಇಂದನೇ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಮನೆಗೆ ಡೆಕೋರೇಟಿವ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. Okay, yes dear students, as we discussed about what are the steps to taken to make a pot in this class, and also we learned about story of a pot. So ಹೇಗೆ ಪಾಟರು ಪಾಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹಾಗೆ ಆ ಪಾಟ್ನ ಯೂಸಸ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್.